સુરત में 118 रत्न कलाकार ने झेरी दवानी असरनी घटना सामे आवी छे। कापोद्रा विस्तारना मिलेनियम कॉम्प्लेक्स में आवेला अनब जेम्स नामना कारखानामां घटना बनी छे। कारखानामां 120 जेटला रत्न कलाकारो काम करता हता। 118 रत्न कलाकार ने पाणी पीधा बाद झेरनी असर थता सारवार माटे 2 खानगी होस्पिटल में खसेडवामां आव्या छे, जेमांथी 2 दर्दी आईसीयू में सारवार हेठळ छे, જ્યારે अन्य 116 दर्दीनी हालत स्थिर होવાનું જાણવા મળ્યું છે। સુરતમાં 118 રત્ન કલાકારોને મારી નાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને ગઈકાલે આ ઘટના બનતા પોલીસથી લઈ સૌ દોડતા થઈ ગયા હતા। આ સમગ્ર ઘટનાને લઈ પોલીસે ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરી છે। પાણીમાં ઝેર ભળ્યું છે કે નહીં તે માટે સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે। तो समग्र मामले एफएसएलनी पण मदद लेवामां आवी रही छे अने सेम्पलना रिपोर्टना आधारे गुनो नोंधवामां आवशे अने सूरत कलेक्टर अने म्युनिसिपल कमिश्नरे रिपोर्ट तैयार पण करी दीधो छे। सूरत में 118 रत्न कलाकार ने झेरी दवानी असरनी घटना सामे आवी छे। कापोद्रा विस्तार में मिलेनियम कॉम्प्लेक्स में आवेला अनब जेम्स नामना कारखाना में आ घटना बनी है। कारखाना में 120 जेटला रत्न कलाकार काम करता हता। 118 रत्न कलाकार ने पाणी पीधा बाद जेनी असर थता सारवार माटे खानगी होस्पिटल खसेडवामां आव्या छे, जेमांथी 2 दर्दी आईसीयू में सारवार हेठळ छे, ज्यारे अन्य 116 दर्दीनी हालत स्थिर छे। पीवाना पाणीना फिल्टर प्लांट में असामाजिक तत्वोए सेल्फोस नामनी दवानी पડીકી નાખી હોવાનું જાણવા મળતા સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। અનબ જેમ્સના કામ કરતા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ નટવરભાઈએ જણાવ્યું કે અમે અનબ જેમ્સમાં કામ કરીએ છીએ। સવારે મેં પાણી પીધું તે સમયે વાસ આવતી હતી। તે દરમિયાન શેઠને જાણ કરી, જો શેઠે જોયું તો તેમાં દવા હતી। અમુક કારીગરોને માથું દુખવું, ચક્કર આવતા હતા એટલે તાત્કાલિક એડમિટ કર્યા છે। 120 જેટલા લોકો છે, અત્યારે બધાને સારું છે। આવું કોણે કર્યું એ અમને ખબર નથી। હોસ્પિટલમાં દાખલ કિશન જાદવે જણાવ્યું, હું અનજ જેમ્સમાં કામ કરું છું। સવારે 8 વાગે કામે ગયો હતો। રૂટીન પ્રમાણે હીરા લીધા અને હીરા ઘસતો હતો અને પાણી પીધું। 9:30 વાગે આસપાસ જાણ થઈ કે પાણીમાં દવા ભેળવી છે। બધાને ખબર પડી એટલે સારવાર માટે આવ્યા છે। અમુકનું માથું દુખતું હતું, પેટમાં દુખાવો થતો, કેટલાકને ચક્કર આવતા હતા। आज कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में मिलेनियम कॉम्प्लेक्स में अनब जेम्स नाम की जो कंपनी है, उसमें सुबह कुछ लोगों ने कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में कि ऐसा घटना हुई जिसमें एक पानी की टंकी में किसी असामाजिक तत्व ने सेल्फोस जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसका पैकेट फाड़ के डाल दिया था। लकीली सेल्फोस का जो पैकेट होता है उसमें 2 पैकेट्स होते हैं, बाहर की प्लास्टिक की पड़ीकी होती है और अंदर में उसके एक और पैकेट होता है। तो अंदर का पैकेट फटा नहीं था और जब इन्होंने वर्कर्स ने कंप्लेन किया तो मालिक ने जो अच्छी सोच दिखा के सबको हॉस्पिटल भेजा है, किरण हॉस्पिटल और डायमंड हॉस्पिटल। और अभी तो किसी की जान माल की हानि नहीं है और लेकिन ये काफ़ी सीरियस घटना है और इस पर हम तपास कर रहे हैं। फॉरेंसिक्स की टीम भी हमने बुलाई है। अभी सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं और जो भी जिसने भी किया हो उसके खिलाफ हम गुना दाखिल करके कड़क कार्रवाई करें। सूरत वराछा में एक डायमंड फैक्ट्री में रत्न कलाकार काम कर रहे थे, तब कोई बदमाश ने पानी पीने की टंकी में जहर या कुछ पदार्थ डाल दिया था और सभी कर्मचारी को उन्होंने जब सभी ने पानी पिया तब सभी को असर होने लगी जहर की। तब सभी 104 कर्मचारी को एक किरण हॉस्पिटल में 15 से ज़्यादा डायमंड हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। सभी सेफ है। डॉक्टर की पूरी टीम ऑब्जर्वेशन के नीचे काम कर रही है। 2 कर्मचारी को आईसीयू में दाखिल किया, वो भी सेफ है। मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ और दंडवत प्रणाम के साथ प्रार्थना करता हूँ कोई कर्मचारी को कुछ प्रॉब्लम ना आया। जिन बदमाश ने एक कृत्य किया है तो अभी हमारी पूरी टीम पुलिस की इसके पीछे लगी है और जिन्होंने एक कृत्य किया है उसको ढूंढ निकालने के लिए पुलिस काम कर रही है। मैं फिर से भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि किसी को कुछ नहीं हो और जल्द से जल्द हमारे रत्न कलाकार कर्मचारी परिवार अच्छे हो जाए। बाद में कल सभी को डिस्चार्ज हो जाएगा। सर कुछ सीसीटीवी कुछ सामने आए तो कुछ सब कुछ है और पुलिस अभी तपास कर रही है। किस तरह का वो जिसने किया है उसको किस तरह की सजा होगी वो तो पुलिस देंगे और आप मीडिया में दिखाओगे। ओके जी सर, કેટલા જણા ટોટલ પેશન્ટ અને શું ઘટના?
મારું નામ ડૉક્ટર મેહુલ પાંચાલ છે. હું કિરણ હોસ્પિટલમાં એઝ અ મેડિકલ ડાયરેક્ટર તરીકે સેવા બજાવું છું. આજે સવારે લગભગ 12:30 વાગે અમને એક ડાયમંડ ફેક્ટરીમાંથી ફોન આવ્યો હતો કે ત્યાં આગળ લગભગ 120 જેટલા દર્દીઓ છે કે જે લોકોએ પ્રદૂષિત પાણી પીધું છે, કે જેનામાં એક વોટર ટેન્કની અંદર ઝેરીલી દવાથી પ્રદૂષિત થયા હોય એવું પ્રારંભિક વસ્તુમાં જણાવ્યું છે. એ 120 દર્દીઓમાંથી લગભગ 104 દર્દી અમારી કિરણ હોસ્પિટલમાં આવ્યા છે. આ બધા જ દર્દીઓને અમે તાત્કાલિક એપ્રોપ્રિએટલી સારવાર આપી છે. બધા દર્દીઓ અત્યારે આઉટ ઓફ ડેન્જર છે. 104 દર્દીમાંથી 102 દર્દી એ વોર્ડમાં એડમિટ છે અને 2 દર્દીઓ છે કે જેમના નામ છે રવિ કિરણ પ્રજાપતિ 30 યર મેલ અને જયદીપભાઈ બારિયા 22 યર્સ મેલ, જે લોકો આઈસીયુ હેડમાં સારવાર લે છે. તમને શું જાણ કરવામાં આવી હતું કે આ લોકોનો શું થયું છે ને કેવી રીતે? અમને જાણ એવી રીતે કરવામાં આવ્યું હતું કે આ લોકોએ કન્ટામિનેટેડ વોટર્સ એટલે કે પ્રદૂષિત પાણી પીધું છે અને જેની અંદર કોઈક અજાણ્યા વ્યક્તિએ એમની જે વોટર ટેન્ક છે એની અંદર ટેબ્લેટ્સ એટલે કે જે ઝેરીલી દવા કે જે આપણે સામાન્ય રીતે સેલ્ફોસ કહીએ છીએ અને અનાજમાં મૂકવાની ટીકડી કહીએ છીએ, એ ટીકડીઓને સંક્રમિત કરેલી છે. આજે સુરત શહેરમાં એક ફેક્ટરીમાં પીવાના પાણીમાં પોઈઝનની એક ઘટના સામે આવી છે અને આમાં 2 હોસ્પિટલ્સમાં ત્યાં જો લોકો કામ કરતા હતા એમને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. સુરત મહાનગરપાલિકા તરફથી માનની મેયરશ્રી, આરોગ્યની ટીમ અને અમે બધાએ જે લોકો એડમિટ છે એમની મુલાકાત લીધી છે. 104 જેટલા લોકો કિરણ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે અને 14 જેટલા લોકો બીજા હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે. પણ ડોક્ટર્સ તરફથી ખૂબ સારી રીતે બધાની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. કોઈ પણ જાનહાનિ નથી, કોઈ કેઝ્યુઅલ્ટી નથી, કોઈ પણ વ્યક્તિ ડેન્જર પરિસ્થિતિમાં નથી. એટલે ડોક્ટર્સની ટીમ તરફથી મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને જેમ જેમ લોકો સાજા થશે એમ એમને અહીંયાથી રજા આપવામાં આવશે. હમણાં અહીંયા કિરણ હોસ્પિટલમાં કેટલા છે? કિરણ હોસ્પિટલમાં 104 જેટલા લોકોને એડમિટ કરવામાં આવ્યા છે અને કિરણ હોસ્પિટલની ટીમ અને જે ફેક્ટરીમાં બનાવ બન્યું છે એ લોકોની ટીમ એ બધા જ અહીંયા હાજર છે. સુરત મહાનગરપાલિકાની પણ આરોગ્યની ટીમ, પોલીસની ટીમ બધા જ લોકો હાજર છે અને તમામ પરિસ્થિતિ ઉપર કોર્પોરેશન અને પોલીસ તરફથી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આઈસીયુમાં છે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં નથી. એટલે ડોક્ટર્સની ટીમ તરફથી કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોઈ કેઝ્યુઅલ્ટી નથી, કોઈ જાનહાનિ નથી અને કોઈ પણ વ્યક્તિ ગંભીર અવસ્થામાં નથી. ગોહિલ કલ્પેશ મનુભાઈ. આ ક્યારે ઘટના બની? 9:30 ના ગાળામાં ઘટના બનેલી છે. શું થયું? કે પાણીમાં અનાજમાં નાખવાની દવા કોકે પડી ગઈ, આખી હલવી દીધી હતી ફિલ્ટરના ઓલામાં. તો કોઈ ઘણા કારીગરો પીધું હતું પણ કોઈને બહુ વાંધો નથી આવ્યો. તમે કેટલા જાણો? અમે તો આખું કારખાનું બધા હતા, કારખાના વાળા બધા. આજે કેવી તબિયત છે? બધાને નોર્મલ જ છે, કોઈને કઈ વાંધો નથી આવ્યો. આજે મેયરશ્રી મળવા આવ્યા, શું કીધું? કોઈ વાંધો નથી ને તો બધાએ કીધું હા કઈ વાંધો નથી. તમારે રહેવાનું ક્યાં? અમારે રહેવાનું ભરતનગર. વિજયભાઈ. વિજયભાઈ, શું ઘટના બની? આપણે પાણી પીવા ગયા એટલે ખબર પડી કે પાણીમાં દવામાં વાસ આવે છે. એટલે કારીગરોને નથી ખબર પડી, ઓફિસના માણસો હતા એને ખબર પડી એમાં દવામાં વાસ આવે છે. ગ્લાસે પાણી પીધું ને એટલે ખબર પડી. અગર ખબર પછી તરત સુપરવાઇઝરને કીધું કે આ ખોલો તો શું છે. ખોલ્યું તો અંદર પેકેટ નહીં દવાનું, એ લઈને અત્યારે ઓફિસમાં મૂક્યું છે. શેઠે તરત દવાખાનામાં એડમિટ કરી દીધા. હમણાં તબિયત કેવી? બધાને અત્યારે સારું છે. અમુકની બગડી ગઈ હતી, અમુક ડાયમંડમાં છે. મારું નામ રાજ સોલંકી. શું થયું હતું? શું થયું? એ કોઈ ઝેરી પદાર્થની દવાનું મશીનમાં નીકળ્યું હતું. કેટલા વાગ્યાની ઘટના છે? તમે કેટલા લોકો? આશરે 9:30 આસપાસ આ ઘટના બની. શું પછી તમે ક્યારે હોસ્પિટલ? અમે 12 વાગ્યે. હવે કેવી તબિયત? તબિયત સારી છે અત્યારે. મારું નામ જાદવ કિશન. આ ઘટના અમે અમારી રીતે 8 વાગે કામે જતા હતા, પછી હીરાન ઘસતા હતા અને પાણી પીતા હતા. 9:30 પોણા 10 જેવું થયું ત્યારે જાણ થઈ કે પાણીમાં આ રીતે આવી દવા મેળવેલી છે. પછી અમુકને ચક્કર આવવા માંડ્યા, અમુકને પેટમાં લોસા આવવા માંડ્યા, અમુકને માથું દુખવા માંડ્યું. એ પછી જાણ થઈ, પછી હોસ્પિટલે દાખલ થઈ.
હવે તબિયત કેવી છે? હવે ઓકે છે. તમે કેટલા લોકો છો? અમે તો ઘણા હતા, બધા ટોટલિંગ બધા પાણી પીધા હતા. નટવરભાઈ નટવરભાઈ, શું ઘટના બની હતી? ઘટનામાં તો સવારે બધા આવ્યા, પાણી પીધું, ખબર જ ન તો પાણીમાં વાસ આવવા મળી. પછી શેઠને જાણ કરી કે આવા જવો તો પાણીમાં વાસ આવે છે. શેઠે જોયું તો અંદર ફ્રીજની અંદર દવા ટીપકા નાખેલા હતા. અને પછી અમુક કારીગરને કોઈને માથું દુખવા મળ્યું ને કોઈને એવું આવતું તે તપાસ કરાવી ત્યારે દાખલ કરી દીધા, બધાને એડમિટ કરી દીધા. અત્યારે બધાને સારું છે, બહુ તકલીફ કાંઈ છે. 9:30 બની છે સવારમાં. પછી ખબર ક્યારે પડી? 10 વાગે ખબર પડી ગઈ શેઠને કે આમાં કોણ લાગ્યું? હોસ્પિટલ અમારે શેઠ તરફથી જ આવ્યા બધા. તમે ક્યાં રહેવાનું? અમારે રહેવાનું વરાછા. કેટલા ટાઈમથી કામ કરો? 12 વર્ષથી. શું કીધું મેયરશ્રીએ? મેયર શ્રી કે તપાસ કરાવવા કેમ છે, બધું સારું છે ને, એમ બધા તપાસ કરવા આવ્યા હતા મેયર. બધું સારું જ છે, નોર્મલ છે? હા બધા નોર્મલ જ છે, અમારે બધું સારું છે અત્યારે. જીવાણી હરીશભાઈ, હરીશભાઈ, રહેવાનું કે? પાછોદરા કામરેજ. ઘટના શું બની? ઘટનામાં એવું છે કે આજે સવારે કારખાનાની અંદર ફિલ્ટરના પાણીના ટાંકીની અંદર કોઈ ઝેરી મિલાવટ નાખેલી અને એમનું પોઈઝનિંગ લાગેલું છે 7 થી 8 લોકોને. બાકી અહીંયા કેરળની અંદર જેટલા આ લોકો છે એ બધાને નોર્મલ જ છે, કોઈને કાંઈ વાંધો નથી. અમારા શેઠનું એવું કહેવું હતું કે જેમને કોઈ વાંધો નથી એમને પણ આપણે રિપોર્ટ કરાવી નાખીએ, જેથી કરીને આગળ તકલીફ ના પડે. આ ઘટના કેટલા વાગે બની હતી અને તમે હોસ્પિટલ ક્યારે આવ્યા? અમે હોસ્પિટલે બપોરે 12:30 1 વાગ્યે આવ્યા. ઘટના સવારમાં 10:30 વાગ્યે ખબર પડી કે પાણીની અંદર કોઈ બદબુ કે દુર્ગંધ આવે છે, દવા જેવી વાસ. હવે કેવી છે તબિયત? તમે બધી નહીં, અમારે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, ત્યારે પણ નહોતો ને અત્યારે નોર્મલ જ છે. મારું નામ નટવરભાઈ છે. અમે બધા આનામ જેમમાં બેસી છીએ કે સવારમાં બધાએ પાણી પીધું એટલે વાસ આવવા મળી. એટલે શેઠને વાત કરી કે આમાં વાસ આવે છે પાણીમાં. તે તપાસ કરી તો અંદર પાણીમાં દવા હતી. એટલે અમુક કારીગરને ચક્કરને એવું આવવા મળ્યું હતું, પેટમાં લોસા વળતા હતા. પછી તાત્કાલિક શેઠે બધાને દવાખાને એડમિટ કરી દીધા. અત્યારે બધાને સારું છે, કોઈને કોઈ તકલીફ છે નહીં અત્યારે. 50 થી ઉપર માણસો હતા બધા અમારે. સ્ટાર્ટિંગમાં અમુક માથું દુખતું હતું ને એવું થતું હતું, કોઈ ચક્કર માથું દુખતું ને પેટમાં લોસા વળતા ને એવું થતું હતું. પણ હવે તરત એડમિટ થઈ જાય ત્યારે બધું સારું છે, કોઈને કંઈ તકલીફ છે નહીં અત્યારે. અમને સવારે 10 વાગ્યા તો ખબર પડી, પછી બપોરે એડમિટ થયા હતા અમે. કાનાભાઈ મેર, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.